हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि गाइज आपको पता है कि लगभग अभी 12,772 पोस्टें जो हैं टीचर्स के एग्जाम के लिए अनाउंस करी गई हैं, जिसमें लगभग 2000 प्लस के करीब जो पोस्टें हैं वो पीटीआई या फिर डीपी की रहने वाली हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग पंजाब के अंदर सबसे पहली बार ये कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये यूट्यूब के ऊपर रहेगा। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर आपको पीटीआई और डीपी का सिलेबस चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसमें जितने भी बच्चे पीटीआई या डीपी के पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। उस ग्रुप के अंदर टाइम टू टाइम इस एग्जाम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या हेल्प होती है हम लोग उस ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है। गाइस, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेन सेंटर किदे उत्ते मेन है जेड़ा फोकस करूंगा, सरीरक सिक्ख्या दी जान पहचान ते ओदा इतिहास, यानी कि जी फिजिकल एजुकेशन है उसकी शुरुआत किमें हुई, ਉਹਦਾ मेन ऑब्जेक्टिव की है, ਉਹਦਾ मेन एम की है, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਜਦ ਬਰਥ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਮਰਦਾ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਸਕੂਲਰ मूवमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ मोटार मूवमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। चलिए लेते हैं पहली स्लाइड। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले आप पढ़ांगे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਵਿਛੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरने तक वो जितनी भी चीजें सीखता है उसको लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कई उसको एजुकेशन बोल देते हैं, शिक्षा ग्रहण करता है, कोई भी तरीके की शिक्षा है, किसी भी तरीके की लर्निंग प्रोसेस है, उन सारे लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज योर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा। फिजिकल एजुकेशन लर्निंग का, एजुकेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसे आप एक चाइल्ड की लाइफ से, एक ह्यूमन की लाइफ से कभी भी अलग नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है द फिजिकल एजुकेशन इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। जिन्नी भी साडी शिक्षा प्रक्रियावां ने, शिक्षा प्रणालियां ने, ਉਹਦਾ सब तो अनविछड़वा ਜਿਹੜਾ अंग ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। ਹੁਣ फिजिकल एजुकेशन ਦਾ एम ਕੀ ਹੈ, उद्देश्य ਕੀ है, क्यों फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है। एक बच्चा जन्म लैंदा है, एक चाइल्ड जन्म लैंदा है, ठीक है, तो उस चाइल्ड नू शरीरिक तौर पर यानी कि फिजिकली, उस चाइल्ड नू मैंटली तौर पर यानी कि मानसिक तौर पर, उस चाइल्ड नू इमोशनली यानी कि भावनात्मक तौर पर, सोशली यानी कि समाजिक तौर पर फिट रखने वास्ते, उन्हां सारियां दे विच तालमेल बिठाने वास्ते, कोऑपरेशन बिठाने वास्ते जिहड़ी चीज़ की जरूरत हुंदी है वो फिजिकल एजुकेशन पूरी करती है। तो क्वेश्चन की बनेगा कि एम की है फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, समाजिक तौर पर एक बच्चे को फिट करना। जे तुसी इस इमेज को देखो तो फिजिकल एजुकेशन जी है ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर की गई, ठीक है, थ्रू द ह्यूमन लर्निंग प्रोसैस। इंसान को सिखाने के तौर पर फिजिकल एजुकेशन एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਡੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी, क्लीयर है। इस तो इलावा जिहड़ी साडा समाज है, जिहड़ी साडी सोसाइटी है, उहदे विच रहन दे कुछ तौर तरीके ने, कुछ नियम ने, समाजिक तौर ते भी उहनूं समाज दे विच विचरण वास्ते जिहड़े जिहड़े नियमां नूं सीखना पैंदा है वो भी फिजिकल एजुकेशन उहदे विच ट्रांसफर करदी है। क्लीयर है। तो बई हुण असीं की सीखिया कि फिजिकल एजुकेशन की है, जिन्नी भी एजुकेशन प्रणाली है उहदा एक अनविछड़वा अंग है।
ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ MCQ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ, ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਚਰਲ, ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇ CBSE ਦੀ 11ਵੀਂ ਪਲੱਸ 12ਵੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ BPED ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ DPED ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਲੈਕਚਰ ਪੜਾਇਆ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਡੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨੋਨ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
स्कीपिंग कहने आ, गलूपिंग कहने आ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਨੋਨ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਕ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕੋਮੋਟਰ मूवमेंट पोजीशन चेंज होगी, स्लाइड स्टेप करना है, तुसी वॉक करना है, रन करना है, गैलूप करना है, बड़ी बड़ी छाला मार के भजना है, जंप करना है, लीप करना है या क्रैब वॉक करना है, स्कीपिंग करनी है या रोलिंग करनी है, एवें रोल होना है, पोजीशन चेंज हो रही है। हुण तुसी आ स्ट्रैचिंग दे उत्ते आ जाओ, गल करांगे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट दी। ठीक है जी, स्ट्रैचिंग की है, स्ट्रैचिंग दे विच तुसी आ देखो, आ जिहड़ा बंदे दा बेस है जिन्हों आपां आधार मान लिया, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਰਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ट्विस्ट करना है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। लिसन मी वेरी केयरफुली। ठीक है जी, असी उरे पढ़िया सी कि फिजिकल एजुकेशन का आधार की है मूवमेंट, हिलजुल। ठीक है जी, चाहे वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ ने, चाहे किसी होर तरीके की मूवमेंट है। हुण मूवमेंट दो तरीके की है, लोकोमोटर मूवमेंट, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। लोकोमोटर मूवमेंट जिहदे विच बेस की पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेस, आले दाले के अकॉर्डिंग वो पोजीशन बदलती रहूगी, कदे घटदी, कदे वधदी, कदे सज्जे पासे, कदे खब्बे पासे। नॉन लोकोमोटर मूवमेंट जिहड़ा बेस का आधार है बच्चों, वो नहीं चेंज हो रहा, वो उत्थे ही खड़ा है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस इज एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर मूवमेंट, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, बोथ या नन ऑफ दिस। क्लियर है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है जी, ये सारा कुछ मैंने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को मद्दे रखते हुए 5 ਤੋਂ 7 एंड कैम क्वेश्चन दिते ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जी फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक सिक्ख्या है, डैश पार्ट है लर्निंग का, सीखण का। मैं हुणी दस्सिया सी कि ओवरऑल जी एजुकेशन है, एजुकेशन एक छोटा कंसैप्ट रह जाता है, छोटा दायरा है। लर्निंग की होंदी है, जे तुसी एजुकेशन नहीं भी कर रहे, तुसी समाज तो सीखते हो, तुसी आपदे माँ बाप तो सीखते हो, तुसी आपदी गलतियां तो सीखते हो, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लर्निंग। एजुकेशन की है जिथे कली शिक्षा रहेगी, किताबां तो सीखते हैं, टीचर तो सीखते हैं, गुरु तो सीखते हैं, जिहदे विच ओवरऑल लाइफ जिहड़ी है तुहानूं कुछ सिखाती है, दैट इज कमिंग अंडर द लर्निंग। ठीक है जी, हुण कहंदा जिहड़ा फिजिकल एजुकेशन है वो पूरी ओवरऑल जिंदगी दी लर्निंग दा की है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है या मिनिमम पार्ट है। तो फिजिकल एजुकेशन पूरी लाइफ दी लर्निंग दा एक मोस्ट कंपलसरी, सब तो जरूरी पार्ट है। ठीक है जी, सब तो जरूरी मोस्ट कंपलसरी पार्ट है कौन, फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन दी ओवरऑल लर्निंग प्रोसैस दा। प्लीज इनू मद्देनजर रखियो। नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेड़ा मैन हैज बीन यूटिलाइज फिजिकल एजुकेशन सिंस, कि जेड़ा एक आदमी है सरीरक सिक्ख्या दे विच उतरे आंदा है, सरीरक सिक्ख्या नू सीखना शुरू कर दिंदा है, सरीरक सिक्ख्या दी वरतों करना शुरू कर दिंदा है, कद तो, सिंस बर्थ तो। ठीक है, एक बच्चा है जी, बच्चा जब थोड़ा जिहा 4 या 5 महीने का होंदा है, वो नॉर्मल अपनी भाषा दे विच, देसी भाषा च कह दिंदे ने, बच्चा लत्तां नाल साइकिल चलाउण लग जांदा है ना, लत्तां मारनियां शुरू कर लैंदा है, क्रॉल करना शुरू करदा है, रुड़न शुरू करदा है, हल्का हल्का स्टैप करना शुरू कर दिंदा है। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इहदे विच मसल दी मूवमेंट हो रही है, जिथे तुहानूं मांसपेशियां दे विच मूवमेंट दिखूगी, समझ लियो उत्थे फिजिकल एजुकेशन शुरू होगी। एम आई क्लीयर और नॉट? ठीक है जी, तो आदमी फिजिकल या सरीरक सिक्ख्या की वरतों आपदे बर्थ यानी कि जन्म तो करना शुरू करता है। ओलंपिक्स बहुत वड्डा पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, खेडां एक बहुत वधिया पार्ट ने। इन्हां दा जब टाइम आऊगा आपां चलांगे, ये अज की वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जिहड़ी फिजिकल एजुकेशन है ये माइंड, आही तुहानूं मैं दस रहा सी, माइंड अते बॉडी दे विच की क्रिएट करदी है। माइंड यानी कि नर्व सिस्टम, ठीक है, दिमाग प्रणाली, नर्व सिस्टम कह लो, या ये वास्ते एक बहुत वधिया शब्द इस्तेमाल होता है कोगनेटिव, इंटैलीजेंटी। ठीक है जी, बॉडी यानी कि शरीर। तो फिजिकल एजुकेशन नर्व सिस्टम है जिहड़ा, ते जिहड़ा साडा शरीर है
यानी कि ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤਵੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਵੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ, ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨੇੜਿਓਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਿਸਨ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮਰਜਰ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਮਰਜ ਹੈ? ਆਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਲੀਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਰਸਤ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਲੀਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਰਸਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਬਲ ਸਟਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈंने ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? JB ਨੈਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਬੁਚੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੌਨ ਡਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਸਲ ਐਂਡ ਕੈਸਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਸਕੂਲਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾय JB ਨੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਲਡੁਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ JB ਨੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਡਬਲ ਸਟਾਰ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੈਡਰਿਚ ਜੌਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਰਿਚ ਜੌਨ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰੈਡਰਿਚ ਲੁਡਵਿਕ ਜੌਨ। ਹੁਣ ਫਰੈਡਰਿਕ ਲੁਡਵਿਕ ਜੌਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾਮਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਡਰਿਚ ਲੁਡਵਿਕ ਜੌਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਮਨਾਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਰੈਡਰਿਕ ਲੁਡਵਿਕ ਜੌਨ ਨੂੰ। 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਮਨਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਆਊਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾਮਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾਮਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੌਨ ਬਰਨਾਰਡ ਬੈਸਡੀਓ ਨੂੰ। ਜੌਨ ਬਰਨਾਰਡ ਬੈਸਡੀਓ ਨੂੰ 1723 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1790 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੌਨ ਬਰਨਾਰਡ ਬੈਸਡੀਓ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਰੈਡਰਿਚ ਲੁਡਵਿਕ ਜੌਨ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया है हैरी क्रोबक को। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हैरी क्रोबक को भारत के अंदर फिजिकल एजुकेशन का जन्मदाता कहा गया है। ये एक अमेरिका के कॉलेज में स्पोर्ट्स कोच थे और इन्होंने इंडिया में मद्रास पुराना नाम है, अजकल मद्रास का नाम हो गया चेन्नई, तो चेन्नई राजधानी है भारत के तमिलनाडु राज्य की। इन्हों ने तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के कह लो या मद्रास के 1920 के पहला कॉलेज खोलिया सी फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है जी। उस कॉलेज का नाम सी YMCA। ठीक है जी। YMCA पूरा नाम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसीएशन कॉलेज। यंग मैनस क्रिश्चियन एसोसीएशन कॉलेज यह ना सिर्फ इंडिया का पहला फिजिकल एजुकेशन नाल जुड़िया होया कॉलेज सी, बल्कि पूरे एशिया महादीप दे विच खुलण वाला पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज सी, जिहड़ा कि हैरी क्रोबक ने शुरू किया सी मद्रास दे विच 1920 दे विच। क्लीयर है। कदे कदाई कॉलेज क्वेश्चन आ जाता है कि भाई YMCA कॉलेज का, ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसीएशन कॉलेज के पहले प्रिंसीपल कौन सी? तो पहले प्रिंसीपल भी कौन सी? हैरी क्रोबक ही सीगे। गल क्लीयर है। तो अजकल इस कॉलेज नूं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी सांभदी है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिमें अपने उरे पंजाब यूनिवर्सिटी है या पंजाबी यूनिवर्सिटी है, वो सांभदी है। नैक्सट अगे चलते हैं जी। क्वेश्चन आ गया विच इज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन इंडिया? भारत का पहला सरीरक सिक्ख्या का कॉलेज किहड़ा सी? मैं तुहानूं दस्सिया कि ना सिर्फ भारत का पूरे एशिया महाद्वीप का, दुनिया 7 महाद्वीप ने, उस चों एशिया महाद्वीप दे विच इंडिया आंदा है, तो पूरे एशिया महाद्वीप का पहला कॉलेज सी यंग मैनस क्रिश्चियन एसोसीएशन कॉलेज, जिहड़ा कि मद्रास दे विच खुलिया सी। क्लीयर है जी। इन द ईयर ऑफ 1920 दे विच। नैक्सट अगे बढ़ते हैं जी। हुण असीं समझ लिया भी फिजिकल एजुकेशन काम किवें करदी है। हुण फिजिकल एजुकेशन दा जन्म कित्थों होया? किन्ना ने सब तो पहला फिजिकल एजुकेशन दे उत्ते जोर दिता? लिसन मी वेरी केयरफुली। सब तो ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन का जिहड़ा बर्थ है, ज़्यादातर जिहड़े सरीरक सिक्ख्या के विज्ञाता ने वो ग्रीस तो मनते हैं, या जिन्हां दी भाषा ग्रीक हुंदी है, यूनान, प्राचीन यूनान तो मनते हैं। उस तो बाद हौली हौली रोम आया। ठीक है जी। रोम तो बाद जर्मनी च इहदा विकास होया। स्वीडन, डेनमार्क, जिन्हां असी स्कैंडीनेवियन कंट्री भी कहने आ। की कहने आ? कई बार बुक्स दे विच स्कैंडीनेवियन कंट्रीज लिखिया हुंदा है। स्कैंडीनेवियन कंट्रीज का मतलब कौन है? जिहड़ी कंट्रियां पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा हैप्पी हुंदियां ने, या जिथे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स मानव विकास आंकड़े पूरी दुनिया दे विच सब तो वधिया हुंदे ने। ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडैक्स निकलदा है, एक सूची निकलदी है, उहदे विच जिहड़े सब तो खुश देश ने, जिथे दा सिटीजन अपनी लाइफ नूं सब तो वधिया मनदा है, वो हमेशा स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इस तरीके की कंट्रियां हुंदियां ने। तो स्वीडन, डेनमार्क नूं कई किताबां च स्कैंडीनेवियन भी लिखिया हुंदा है। तो रूस दे विच होया। सब तो ज़्यादा सरीरक सिक्ख्या का जिहड़ा महत्व है वो ग्रीस दे विच या ग्रीक दे विच शुरू होया। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। हुण क्वेश्चन आंदा है कि सरीरक सिक्ख्या नूं ग्रीस के इतिहास दे विच किन्ने पड़ाव दे विच वंडिया गया? ठीक है जी। यूनान विच सरीरक सिक्ख्या का इतिहास 4 हिस्सों दे विच वंडिया गया। पहले हिस्से नूं बोलदे ने होमरिक पीरियड। ये एक ब्लाइंड राइटर सीगा। ठीक है। इन्हें 2 महाकाव्य लिखे से, उहदे विचों एक दा नाम सी ओडिसी महाकाव्य लिखे सी। स्पार्टन्स एक बहुत ज़्यादा विद्रोही होए ने, ते होमरिक पीरियड नूं हनेरे दा युग या डार्क एज भी कहा जाता है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਟਨਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਏਜ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਐਥਨਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਐਥਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ अर्ਲੀ ਐਥਨਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਲੇਟਰ ਐਥਨ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਐਥਨਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹੋਮਰਿਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਲ ਅਲੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਸਪਾਰਟਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਬਰਿਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰਟਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਥਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ। ਸਪਾਰਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਓਕੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਥਲੀਟ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀ ਮੇਕਰ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਨੀ ਮੇਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਥਲੀਟ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਹੂ ਕੰਪੀਟਸ ਫॉर ਏ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਥਲੀਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 골ਡਨ ਏਜ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਐਥਨਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, 1800 ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਭਗ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1800 AD ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਹਾਈਜੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਸਤਿਸ਼ਕ का निवास होता है। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ? ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਇਆ? ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ। ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਪੋਰਟਸ,
ਸਾਰੀ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਸਾਰੇ ਖੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਮਨਾਸਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਮਨਾਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਪੋਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? weight gain ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ weight lose ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਚਕਦਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਮਨਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਮ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਮ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ? ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਵ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਵਾਰਮ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।